نیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائف میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان۔ تو آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ناظرین کرام، گجرات میں بلدیاتی الیکشن کے لیے آج صبح 7 بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں 6 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ احمد آباد، سورت، بروڈا، بھاونگر، جام نگر اور راجکوٹ میونسپل کارپوریشن الیکشن کو وزیر اعلیٰ وجے روپانی کے لیے ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس الیکشن میں BJP نے بھروچ سے 31 مسلم امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مجموعی طور پر 575 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی، جس کے لیے 2276 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان میں سے BJP میں سے 577، کانگریس سے 566، عام آدمی پارٹی سے 470، NCP کے 91 اور دیگر جماعتوں سے 353 اور 288 آزاد امیدوار ہیں۔ انتخابات کی گنتی کا عمل 23 فروری کو ہوگا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے 4 گھنٹے میں یعنی صبح 11 بجے تک اوسطاً 19% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ناظرین یاد رہیں، اس کے بعد 31 فروری کو 31 اضلاع اور 231 تعلقہ پنچایتوں اور 81 شہری اداروں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ناظرین، گجرات کے بلدیاتی انتخابات میں BJP نے اپنی روایت سے پرے جاتے ہوئے متعدد مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ BJP نے بھروچ کی 320 بلدیاتی سیٹوں میں سے 31 پر مسلم امیدواروں کو موقع دیا ہے۔ خیال رہیں کہ ہندوتوادی ایجنڈے پر چلنے کی وجہ سے BJP لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں مسلم امیدواروں کو موقع نہیں دیتی۔ احمد آباد مہانگر پالیکا کی گزشتہ انتخابات میں BJP نے ریاست کے سابق DGP SS کھنڈاوالا کو جوہا پورا سے موقع ضرور دیا تھا، لیکن وہ ہار گئے تھے۔ دراصل بھروچ قبائل اکثریت والا علاقہ ہے، یعنی کہ وہاں مسلم زیادہ ہیں، اور یہاں کے ووٹروں پر اسد الدین اویسی کی یعنی کہ آل انڈیا مسلم مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اتحاد میں شامل BTP پارٹی کا خاصا اثر ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش قانون ساز اسمبلی کے نئے اسپیکر برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رکن اسمبلی اگریج گوتم ہوں گے۔ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے آج یہاں گوتم کی جانب سے سیکریٹریٹ میں اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزدگی داخل کی گئی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان اور اسمبلی امور کے وزیر ڈاکٹر نروتم مشرا، راجندر شکلا اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس کی طرف سے اسپیکر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ملک بھر میں بڑھتی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر بحث جاری ہے۔ اس درمیان مغربی بنگال حکومت نے بڑا اعلان کرتے ہوئے ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکار نے آج رات آدھی رات سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 1 روپے کی کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ ملک کے کئی شہروں میں موٹر ایندھنوں کی قیمتیں 100 کا ہنسا پار کر گئی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں اور عام لوگ مسلسل مرکزی حکومت پر نشانہ سادھ رہے ہیں، جبکہ بنگال کی راجدھانی کولکتہ میں آج پیٹرول کی قیمت 91 روپے 78 پیسے تھی، جبکہ ڈیزل 84 روپے 56 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا۔ راجدھانی دہلی میں اتوار کو پیٹرول 90 روپے 58 پیسے فی لیٹر کے دام سے بیچا جا رہا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ریاست میں اس سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ وہیں ممتا سرکار کا یہ فیصلہ کافی اہم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ممتا بینرجی نے بھی مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا تھا۔ انہوں نے گزشتہ پیر کو کہا تھا کہ مرکزی حکومت الیکشن سے کچھ دن پہلے قیمتوں میں کمی کرے گی۔ وہ ہر دن LPG اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں۔ خیال رہیں کہ فروری میں پیٹرول کی قیمتیں 4 روپے 29 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 4 روپے 31 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں اس سال تقریباً 24 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی عہدیداروں کی آج ایک اور اہم خفیہ میٹنگ عمل میں آئی ہے۔ اس دوران مودی نے BJP کے قومی عہدیداروں اور ریاستی صدر اور ریاستی تنظیم جنرل سیکریٹریوں سے خطاب بھی کیا، اور آئندہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کی حکمت عملی پر بحث کی گئی۔ ساتھ ہی ریاستی مبنی گروپ کی میٹنگوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بحث اور اعلان کیا گیا ہے۔
मज़ीद बीजेपी के नायब सदर मन सिंह ने कहा कि मीटिंग में मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले असम्बली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया और सभी कारकुनान ने इस एतमाद का इजहार किया कि मगरबी बंगाल में इस मरतबा बीजेपी की ही जीत होगी। अलावा अजी हम आसाम में भी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बिहार में अब पहली जमात से 5वीं क्लास तक के बच्चे जल्द ही स्कूल जा सकेंगे। रियासत बिहार में कोरोना वायरस वबा के असर को कम होता देख कर बिहार हुकूमत ने 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को खोलने का हुक्म दे दिया है, बशर्ती के कोरोना गाइडलाइंस की पैरवी की जाएगी और 50% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की रोकथाम के लिए हुकूमत और ज़िला इंतज़ामी अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हुक्म के मुताबिक दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रह सकती हैं। हालांकि जानकारों के कहने के मुताबिक रियासत के सभी इलाकों में हालात ख़राब नहीं हैं और कुछ ही इलाके मुतासिर हैं। अमरावती डिविजनल कलेक्टर ने इतवार को यानी कि आज अमरावती, अकोला, बुल्डाना, वाशिम और एवतमहल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये पाबंदियाँ 1 मार्च तक जारी रहेगी। शादियों में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। वहीं निजी दफातर में सिर्फ 15% मुलाजिमीन को ही आने की इजाज़त दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर ये है कि पुणे ज़िले के सभी स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर बंद करने का फैसला लिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट को खोलने और बंद करने के वक्त का तयन भी किया गया है। पुणे ज़िले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे के बाद बिला वजह घरों के बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस बीच कोरोना टेस्टिंग फिर से शुरू किया जाएगा। इमरजेंसी खिदमात के अलावा शहर में सभी चीज़ें बंद होगी। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में अगले कुछ महीनों में होने वाले असम्बली इंतखाबात से पहले अभिषेक बनर्जी की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। मरकज़ी जांच ब्यूरो की एक टीम आज मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। ज़राए के मुताबिक कोयला स्मगलिंग के मामले में अभिषेक बनर्जी की अहलिया को समन जारी किया गया है। नाज़रीन, ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि जब कोयला स्मगलिंग का मामले में CBI ने एक्शन लिया और TMC रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। CBI की टीम जब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची तो वो घर नहीं थे। हालांकि सूरत हाल बिगड़ने के अंदेशे के पेश नज़र पुलिस ने पूरे इलाके की ब्रैकेटिंग कर दी है। बता दें कि कोयले के गैर कानूनी कानकुनी और स्मगलिंग के मामले में CBI मुसलसल छापामारी कर रही है। इस मामले में जय द्विमंडल और तवील अरसे से फरार चल रही हैं। कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला के ठिकानों पर भी CBI ने कुछ दिन पहले ही रेड मारी थी। नाज़रीन, यूपी के अमरोहा ज़िला के हावनखेड़ी गांव कत्ल मामले में मौत के सज़ा करार दिए गए आशिक जोड़े शबनम और सलीम को फांसी देने की तैयारी चल रही है। आशिक के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम की रहम की दरख्वास्त वाली अर्जी को सदर जमहूरिया ने पहले ही खारिज कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेथ वारंट जारी होने के बाद शबनम को मथुरा जेल वाक़ खातून फांसी घर में सज़ाए मौत दी जाएगी। शबनम के साथ इसी कत्ल मामले में सज़ा पाने वाले उसके आशिक सलीम ने भी सदर जमहूरिया के पास रहम की दरख्वास्त दाखिल की है। वो भी फ़ैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सलीम गुज़िश्ता 3 साल से प्रयागराज के सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। सलीम को 27 सितंबर 2018 को बरेली सेंट्रल जेल से नैनी जेल लाया गया था। इस सनसनीखेज़ कत्ल मामले में निचली अदालत ने 2009 में शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों ने पहले ही अदालत फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की नज़रसानी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। उसके बाद सदर जमहूरिया के पास दोनों ने रहम की दरख्वास्त लगाई हैं। सदर जमहूरिया ने शबनम की रहम की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जबकि सलीम को अपनी इंतज़ार है। सदर जमहूरिया के ज़रिए अर्ज़ी खारिज होने के बाद एम्पोर जेल में ये बंद शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है। मथुरा वाक़ई फांसी घर में साफ़ सफाई और तख्त को ठीक करने का काम जारी है। साथ ही बॉक्सर जेल को फंदे का ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही मेरठ का जल्लाद मथुरा जेल का दौरा भी कर चुका है। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کی پہرے